تقبل الله منا ومنكم اللهم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ولهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خيرا لكم إن كنتم مؤمنين. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا تكتموا الشهادة على وجههم ولا يأبى الشهداء إلى ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند ولكم الشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها واشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله يعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتب فرهان مقبوضة وإن أمن بعضكم بعض فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ما يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض فإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير.
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله فقولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pojok Tentara malam ini menghadirkan dua hafiz Al-Quran. Alhamdulillah dihadiri oleh Ustadz Muhidi dan seorang prajurit dari Kodam Jaya yang juga sedang menuju kepada Hafiz Al-Quran didampingi oleh Ustadz Muhidi. Saya sapa. Assalamualaikum, selamat malam Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum Arafah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya? Siap, sehat. Tadi itu baca ayat apa itu Pak Ustadz? Dari surah apa? Ayat berapa? Itu dari surah Al-Baqarah akhir itu. Surah Al-Baqarah akhir ya? Ini dari kaitan dengan bab riba. Kaitan dengan? Bab riba. Ya. Apa itu? Bab riba itu adalah sesuatu yang apabila kita makan atau kita gunakan maka akan berakibat kita akan memakan api neraka. Oh, sesuatu makanan yang tidak halal ya? Yang tidak halal. Riba itu artinya lebih. Tidak halal itu dikarenakan berlebih. Ya, berlebihan. Misalnya kita berhutang kepada seseorang, Ya. dengan jaminan hutang kita harus dibayar lebih dari nominalnya. Oh, gitu ya. Itu namanya riba. Gibah. Riba ya? Riba itu artinya Oh, itu riba itu artinya yang meminjamkan uang, terus dia minta kembali uangnya lebih besar dari pinjaman itu ya. betul, itulah riba. Ya kalau bahasa ininya Indonesia gitu ya, lintah darat gitu ya. Ya, Bahasa umumnya gitu ya. betul. Tapi menurut Ustadz bagaimana tadi bacaan dari adik ini? Ya untuk kalangan tentara subhanallah, Ya. subhanallah, meskipun ada mungkin kekurangannya, tapi untuk seorang prajurit sampai bisa membaca Al-Quran, menghafalnya itu suatu keajaiban. Subhanallah, saya pun bangga ternyata ada tentara yang bisa hafal Al-Quran gitu Pak. Alhamdulillah, sahabat. Ini adik kita ini Arfa ya, prajurit Siap, 2 ya. Arfa. Baru berapa bulan jadi prajurit? Siap, 5 bulan. Baru 5 bulan ya? 5 bulan. Baru aja. Tapi dia sudah hafiz Al-Quran. Insya Allah bisa hafiz lah ya. Tapi Amin. memang ada sedikit tidak terlalu mulus begitu ya. Namanya apa ya, 6.666 ayat ya Pak Ustadz ya. Kan pasti ada juga kesalahan, kesilapan gitu ya. Memang harus saling menutup ya. Kalau ada kelupaan, namanya manusiawi gitu ya, bisa ditutup gitu. Iya. Gitu Pak Ustadz ya. Iya. Tapi lafalnya tadi udah bisa ya? Bisa. Insyaallah sudah bisa. Insyaallah. Ya namanya untuk standar bacaan sih emang seperti itu Pak. Seperti itu bacaannya agak dipercepat, itu metode orang yang menuju Al-Quran seperti itu. Ya. Jadi jangan heran ketika ada orang yang baca Al-Quran kok kayak cepat amat. Emang begitulah metode mereka. Karena belum terbiasa dengan bacaan murotal yang bisa jadi imam mungkin. Tapi lama-lama insya Allah
dari sisi ininya sudah ada. Bisa akan lebih fasih ya Pak Ustadz. Allah. Iya. Arfa. Siap. Ini. Arvin. Siapa nama? Siap Arvin. Arvin ya, Arvin. Sahabat namanya Arvin. Sudah berapa lama mendalami minum Pak Ustadz, silakan. Minum. Sudah berapa lama mempelajari Al-Quran ini dan belajar menghafalnya, terus latar belakang dulu pendidikan, pasti ada pendidikan agama Islam dulu ya. Siap, coba cerita sedikit. Siap. Begitu. Setelah saya lulus dari MTS yang bertempatnya di Kota Sukabumi ya. Saya melanjutkan. Apa nama MTS-nya itu? MTS Al-Amin Cicurug. Saya melanjutkan ya. Studi tingkat SMA-nya di Madura, yang pondok pesantren itu. Saya pondok pesantren. Ya. Nama pondoknya Al-Amin Perenduan. Jadi Al-Amin Perenduan. Al-Amin Perenduan Madura. Jadi MTS saya sama sekolah SMA saya itu cuma sama namanya, cuman beda tempatnya saja. Cuman beda tempatnya saja. Yang pertama MTS Al-Amin Cicurug, yang kedua itu Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan yang bertepatan di Kabupaten Sumenep, Jawa, Provinsi Jawa Timur, yang bertepatan di Pulau Madura. Tapi sempat habis pada waktu itu, habis ya? Siap, habis. Habis ya? Habis. Untuk syarat habis itu ada yang mengujinya itu Pak Ustadz ya? Ada. Di sana siapa yang ujinya? Yang menyatakan bahwa Arvin ini habis? Ada pengujinya? Ada. Siapa? Ada, itu kiai saya. Kiai saya, guru saya. Kiai siapa? Kiai yang bernama Kiai Haji Najmur Rosyadi. Oh, Kiai Haji Azmur Rosyadi. Najmur Rosyadi. Ya. Lanjut. Ya, yang pertama saya mondok di Al-Amin Perenduan dengan sistem salaf modern. Di sana saya belajar, sebelum menghafal Al-Quran, di sana saya belajar bahasa Arab, pertama kosakata, dan ditambahi dengan nahwu syaraf, balaghah, dan yang lain sebagainya. Dan 4 tahun setelah saya mondok di Al-Amin, saya kemudian mengabdi, dan sambil disebutnya itu takhasus menghafal Al-Quran, yang alhamdulillah sudah selesai 30 juz. Alhamdulillah ya, Ustaz. Sudah selesai 30 juz. Berapa lama tuh hafal 30 juz? Siap. Saya menghafal Al-Quran sebanyak itu, alhamdulillah saya tempuh dengan mungkin mode cepat, itu 2 tahun. 2 tahun ya. Pesantren Darul Khairat. Ya. Begini. Mungkin saya lanjut bertanya ya, Pak Ustadz mungkin bisa bantu. Kira-kira bagaimana caranya itu? Kenapa mudah menghafalnya? 2 tahun itu waktu yang cepat ya Pak Ustadz ya? Bagaimana cara supaya bisa? Kiatnya itu seperti apa? Mungkin kita banyak ya saudara-saudara kita yang sedang belajar Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, bahkan yang sedang menuju menghafal Al-Quran, mungkin bisa mendapat sedikit keteladanan lah gitu, atau mungkin cara lah dari Arvin ini. Coba gimana, Pin? Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman. Ya. Wa laqad yassarnal Qur'ana min dzikri. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fa hal min muddakir. Yang artinya, sungguh telah kami memudahkan Al-Qur'an untuk dipelajari, untuk dipahami. Maka adakah dari kalian yang ingin mempelajarinya? Dan di sini Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita, dan bahwasanya Al-Qur'an itu dimudahkan. Al-Qur'an itu mudah, dan jikalau kita berpikir itu mudah. Dan Al-Qur'an itu akan sulit jika kita berpikir untuk sulit. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah kitab yang suci dan kitab yang agung. Jadi wajar saja mungkin ada kesulitan atau apa dalam menghafalnya itu, mungkin
susah masuk atau banyak cobaan, mungkin yang tidak biasa baca Al-Quran mungkin sekalinya baca Al-Quran apalagi banyak mungkin malas, ngantuk. Itulah godaannya. Siap, itulah godaan. Dan kiat-kiatnya adalah yang pertama, meluruskan niat kita. Untuk apa kita menghafal Al-Quran? Apakah kita ingin dengan Al-Quran itu kita ingin mencari dunia, misalnya pekerjaan atau karir? Ya tentu tidak, dan itu bukanlah niat yang baik. Yang baik adalah yang meluruskan niat kita hanya beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridhonya Allah. Karena Al-Quran adalah ibadah yang terbaik, lebih baik daripada ibadah-ibadah yang lain. Zikir, sholat sunat dan lain sebagainya. Zikir yang paling baik adalah membaca Al-Quran, yang dimana pada Al-Quran itu satu huruf ada 10 kebaikan. 10 kebaikan. Lalu bagaimana kalau misalnya kita membaca satu baris ataupun satu lembar atau bahkan satu juz, atau kita sering khatam, mungkin tidak bisa kita hitung berapa banyak pahala kita. Luar biasa ya. Siap. Dan janji Allah itu maha benar ya. janji Allah maha benar. Ya. Terus kiatnya untuk kita bisa mencapai hafiz itu apa lagi? Yang pertama adalah meluruskan niat. Meluruskan niat, yakinkan bahwa Al-Quran itu nanti akan menjadi bekal kita di akhirat, gitu ya. Yang kedua? Yang kedua adalah dengan menempuhnya itu, maka memang Al-Quran itu dan menghafalnya itu banyak sekali cobaan. Entah rezekilah, ngantuk, malas ya. Ngantuk, malas, ataupun sakit, nggak ada sakit waktu, mata, kehabisan waktu gitu. Ataupun misalnya kehabisan waktu. Ya. Terutama dalam mencapai target itu pasti ada halangan. Dan dari itu semua, tentulah Allah memberikan halangan dan cobaan itu tidak ada, kecuali kita bisa lewati. Kita pasti mampu dan kita yakinkan itu. Memang mungkin apa itu sulit, masuk sulit apa, tapi bayangkan saja, pikirkan saja. Mungkin nggak bisa masuk, bismillah gampang. Harus dilawan. Mungkin 10 kali, 15 kali, nggak masuk lagi, 20 kali, bismillah gampang. Lama-lama pasti bisa. Nah, itulah cobaan itu ya. Itulah cobaan. Iya, ya. Karena Allah bilang juga ya, Pak Ustadz ya, Allah berfirman, belumlah orang itu dikatakan beriman kalau tidak melalui ujian, betul? Betul ya. Ayatnya yang mana itu? Semua pasti ada ujian. Jadi ada seorang mukmin. Ya. Kalau dikatakan di situ, apakah kalian mengira akan masuk surga? Iya. Ada ujian? Iya, iya. Semua melalui ujian ya. Dan yang paling penting apa, Vin, untuk bisa mencapai hafiz itu ya? Apa yang paling penting? Yang dari semua disampaikan, yang intinya apa? Yang paling utama itu untuk menuju hafiz. Dari selain semangat, sabar, dan menjaga keikhlasan hati ya, untuk tetap beribadah lillahi ta'ala hanya kepada Allah. Dari yang disampaikan tadi, Vin, apa kira-kira yang paling utama dalam supaya kita bisa menghafal itu? Apa kira-kira? Yang terpenting adalah ya kita minta yang punya Al-Quran, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak minta, tidak mungkin Allah akan memberikannya. Minta supaya dilancarkan, dimudahkan, diberikan kemudahan agar Al-Quran itu bisa masuk ke otak kita, bisa masuk ke hati kita. Yang dimana dengan Al-Quran itu ada hidayah. Yang dimana dengan hidayah itu, dengan berkat Al-Quran, kita bisa menjadi orang baik, berbuat baik pada diri sendiri dan pada orang lain. Ya, intinya kita berdoa meminta kepada Allah. Sahabat itu dari seorang hafiz ini meminta kepada yang punya Al-Quran, dalam hal ini ya Allah Subhanahu wa taala, supaya gampang membaca dan mempelajarinya. Begitu ya? Begitu Pak Ustadz, betul ya? Begitu. Betul ya? Sama sedikit Pak. Ya. Pengalaman saya sih yang paling terutama tuh kalau kita ingin hafiz Quran, yang pertama niat yang kuat tuh. Niat yang kuat. Niat kuat ya. Kita punya niat. Daya apa? Kuat ya? Iya, kalau kita nggak ada niat, nggak ada tujuan. Niat yang kuat ya. Maka itu saya kenapa hafal Al-Quran? Karena hukumnya menghafal Al-Quran adalah wajib kifayah. Apa itu wajib kifayah itu? Jadi ketika satu kampung tidak ada yang hafiz Quran, dosa semuanya.
Wih, Inilah yang mendorong saya untuk menghafal Al-Quran. Yang kedua, ketika kita hafal Al-Quran, kita harus punya beban. iya, iya. Kita punya hutang. Artinya Al-Quran harus kita baca tiap hari. Kita ini hutang. Kata Nabi dalam sebuah hadis, tidak ada satu dosa yang paling besar melainkan dari seorang yang hafal Al-Quran, tapi dia melupakannya. Meskipun satu huruf dia lupa, lagi lebih dari itu. Itu dosa paling besar di antaranya. Nah, ketika kita melihat hadis ini, berarti kan ada satu kewajiban, ketakutan kita. Kalau saya nggak sampai hafal Quran, mungkin maka saya akan dapat dosa. Ini pertama niat, kedua kita punya beban bahwa kita seorang hafiz harus wajib mengulang Al-Quran Al-Karim kalau ada kesempatan buat kita. Yang ketiga baru teruskan dengan ikhlas dalam membaca, kemudian juga mengajarkan ke yang lain agar kita terus bertambah hafalan kita. Tambah kuat. Iya. Begitulah apa ya tuntutan terhadap bagaimana seorang Muslim itu membaca Al-Quran itu ya, dan wajib hukumnya khatam ya, wajib ya khatam, dan kalau memang bisa hafal habis itu alhamdulillah ya bisa. Tapi kan sedikit sekali orang yang habis itu, ya gimana Pin? Dari sekian orang kan yang habis itu kira-kira seberapa orang itu? Memang sedikit. Saking itu menandakan saking agungnya Al-Quran. Ya. Dan Al-Quran itu memang mudah, tapi tidaklah mudah dan sangat-sangat tidak mudah untuk menjadi seorang Al-Quran, menghafal Al-Quran sejati. Iya. Begitu banyak cobaan yang harus dilalui dan begitu banyak larangan yang harus dihindari. Semua yang ada isi dalam Al-Quran itu wajib, begitupun perintah harus diikuti dan larangan harus dihindari. Begitu ya. Siap. Jadi kiatnya untuk menghafal Al-Quran memang kita harus ikuti dulu semua perintah Al-Quran itu ya Pak Ustadz ya, dan menjauhi larangannya, begitu ya. Luar biasa sahabat, ini ternyata ada prajurit yang habis Al-Quran, Prada Arvin ya, Arvin Arfah. Mudah-mudahan banyak nanti prajurit-prajurit lainnya Pak Ustadz ya, dan banyak memang sebetulnya yang belum kita jumpai aja, tapi mereka ada sebenarnya di mana-mana, baik di Angkatan Udara, di Angkatan Laut, banyak prajurit yang juga habis juga. Nanti mungkin satu saat kita undang juga Pak Ustadz ya. Amin. Sahabat, kita sebelum akhiri acara malam ini mungkin kita dengar dulu mungkin sedikit keteladanan lah, atau mungkin hal-hal kecil yang bisa kita contoh, terutama untuk kaum muslimin, muslimah yang baru mungkin belajar Al-Quran atau mungkin berniat untuk menghafalnya. Kira-kira kita dengarkan dulu lah apa keteladanan atau mungkin kiat dari Pak Arvin ini. Silakan Bin. Baik, untuk saudara-saudara saya, kaum muslimin, muslimat seluruh Indonesia, bahkan di luarnya. Dan saya ingatkan kembali, Al-Quran adalah kitab yang agung. Dan dengan menghafal Al-Quran itu, jangankan menghafal, membaca saja pahalanya sudah besar. Dan apabila kita menemukan kesulitan, mungkin kita dulunya jarang membaca Al-Quran, tiba-tiba kita membaca, mungkin ada kesulitan, dan pasti ada kesulitan. Dan sebagaimana yang disabdakan Rasulullah, yang artinya barang siapa yang membaca Al-Quran kesulitan, maka ia memperoleh dua kali pahala dari yang lancar membaca. Demikian. Jadi dalam kesulitan itu pun walaupun sulit membacanya, tetap saja akan justru diberi ini ya, diberi dengan kemudahan dan pahala yang besar ya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin dari Pak Ustadz, apa mungkin kira-kira yang perlu disampaikan? Pesan saya untuk seluruh muslim muslimat yang berada, khusus untuk para tentara, prajurit ya semuanya,
bagi yang memang belum bisa menghafal Al-Quran, belajarlah membaca Al-Quran dari mulai mengenal huruf, kemudian membaca, setelah itu mengartikan dan menghafal. Karena di antara yang membuat hafalan kita lancar ialah kita bisa mengartikannya. Jadi kita baca Al-Quran, kita tahu artinya, itu yang paling cepat. Dan yang saya ingat itu dalam sebuah hadis bahwa kehebatan orang hafal Al-Quran, Pak, Rasul mengatakan sama dengan pemegang bendera Islam. Penghafal Al-Quran sama dengan pemegang bendera Islam. Artinya itu? Ya, kata Nabi, maka barang siapa yang memuliakan mereka, Iya. maka Allah akan memuliakan orang itu. Iya, iya. Dan sebaliknya barang siapa yang menghinakan mereka, maka Allah akan hinakan mereka. Iya. Tapi Al-Quran. Kenapa demikian? Karena di dalam dirinya ada huruf Al-Quran, Iya. ada ayat Al-Quran, ada surat Al-Quran yang membuat dia mulia di mata Allah Ta'ala. Jadi ayolah semangatlah para prajurit khususnya dan yang lain-lainnya. Saya yakin sekali tidak untuk kemungkinan seorang prajurit bisa hafal Al-Quran. Bahkan dari nol sekalipun yang tidak bisa baca Al-Quran, kalau berusaha dengan niat yang kuat dan usaha yang tinggi, insya Allah bukakan kemudahan bagi. Iya, iya. Saya tertarik itu, sahabat. Jadi penghafal Al-Quran itu hadis ya, Ustaz ya. Dia adalah pemegang bendera ya. Mungkin kalau saya salah dikoreksi Pak Ustaz. Artinya mungkin begini, pemegang bendera itu artinya sekalipun Al-Quran itu hilang dari bumi ini, musnah, hilang, entah dengan cara apapun, pemegang bendera itu mungkin bisa menyusunnya lagi, bisa menulisnya lagi Pak Ustaz ya. Bisa. Artinya dia tidak akan mungkin musnah Al-Quran itu, karena ada penghafal hafiz itu ya, dia bisa ditulis ulang ya. Bayangkan kalau tidak ada yang menghafal itu, ya memang berarti nggak ada pegangan. Begitu ya, mungkin maksud dari hadis itu mungkin begitu ya. Artinya, dari tafsir hadis ini, ya. hanya dia seorang pemimpin gitu Pak. Ya. Pemimpin. Nah, jauh dulu pernah ada ketika Nabi mengutus beberapa sahabat-sahabat tadi. Nabi bertanya kepada mereka, siapa yang paling hafal Al-Quran di antara kalian? Iya. Ternyata yang paling hafal itu pemuda, masih muda orangnya. Iya. Akhirnya Nabi pun menyuruh dia untuk mimpin grup ini. Kenapa? Karena kamu paling hafal di antara yang lain. Iya. Jadi sebenarnya bawa benderanya gitu. Iya. Jadi manusia gitu. Iya. Jadi pemimpin itu bukan karena usianya, badannya besar atau apapun ya, tetapi fasih dia ya dalam membaca Al-Quran dan mungkin menghafalnya begitu ya Ustaz ya. Jadi ya bersyukurlah bahwa TNI, khususnya TNI Angkatan Darat, Kodam Jaya, ya punya orang prajurit-prajurit seperti ini yang dibilang Pak Ustaz tadi, ya Pak Ustaz ya. Nah, harapannya dari institusi tentunya menghafal Al-Quran itu alangkah lebih baiknya kalau dia bisa diterapkan dalam kehidupan keprajuritan sehari-hari. Betul ya? Betul. Jadi artinya menjadilah pelopor dalam hal kebaikan di lingkungan kesatuan, mungkin begitu ya. Baik. Nah, terus mungkin juga bisa menjadi apa ya, inspiring, memberi semangat, menjadi contoh-contoh dalam kebaikan kepada teman-teman, mungkin begitu ya. Begitu. Memberi nasihat, betul ya, begitu. Betul. Ya? Dan yang paling penting, sahabat, dalam beribadah, terutama dalam membaca dan menghafal Al-Quran ini, jangan menjadikan kita riyah. Betul Pak Ustaz ya? Jangan menjadikan kita terus merasa memiliki ilmu yang tinggi dengan kita bisa menghafal 6.666 ayat itu, sehingga kita lupa kalau pada akhirnya itu malah menjadikan hal yang
tidak baik, begitu Pak Ustadz ya. Jadi justru dengan hafiz atau menghafal Al-Quran itu menjadikan kita tambah rendah hati dan memberi kesejukan bagi lingkungan kita, dan mungkin kita bisa mengajarkan rekan-rekan kita untuk bisa seperti kita cara menghafalnya, membacanya. Begitu Pak Ustadz ya. Mungkin yang terakhir Pak Ustadz, silakan. Yang paling terakhir, untuk mereka yang hafal Quran, terus semangat dan pandai-pandai bersyukur kepada Allah Ta'ala. Karena ini amat yang sangat luar biasa. Pandai bersyukur. Kemudian untuk yang belum hafal Al-Quran, jangan berkecil hati. Semangat untuk bisa menghafal Al-Quran, minimal bisa membaca Al-Quran dari. Ya. Bersyukur yang dimaksud ini, bersyukurlah Allah telah memberikan kita kemampuan, begitu Pin, ya. Betul, memberikan kemampuan kita untuk bisa membaca dan menghafalnya. Kemampuan dan kemudahan. Dan kemudahan untuk menghafalnya. Itulah satu hal yang perlu disyukuri ya Pak Ustadz ya. Wah, luar biasa ini. Sahabat, malam ini mudah-mudahan kita semua mendapat pencerahan dan sedikitlah keteladanan dari penghafal Al-Quran yang ada di dalam pojok tentara ini, Bapak Al-Ustadz Muhidi yang hafiz Al-Quran, kemudian prajurit 2 Arvin yang juga hafiz Al-Quran, tapi terus tetap dalam rangka meningkatkan kefasihannya ya Pak Ustadz ya. Siap, belajar terus, mudah-mudahan bisa menjaga dan memelihara kemampuan itu dan bisa mendukung tugas pokok sebagai seorang prajurit yang menjadi benteng negara. Begitu? Setuju? Setuju. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahabat, demikian saksikan terus pojok tentara. Tentara Teladan Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.